স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তিপ্রাসা এগ্রিমেন্ট সাইন্ড। তিপ্রাসার অ্যাকর্ড নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। তিপ্রাসার অ্যাকর্ড, তিপ্রাসার এগ্রিমেন্ট সাইন নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কি বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কি কথা হয়েছিল, এই অ্যাকর্ড সাইন নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনারা শুনুন। তিনি কি বলছেন তার বক্তব্যে। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, শুনুন তারই বক্তব্য। साइन किया गया, देखिए आर्ट ऑफ वॉर का नाम आपने सुना होगा। एक चाइनीज डिप्लोमेसी होती है जो 200 साल भी चलती है। मैं ऐसा कुछ भी लिखने के लिए तैयार नहीं था जिससे हमारे जो मुद्दा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो, हमारा लैंड राइट्स हो, आर्टिकल 244A हो, ये सबको मैं कंसीड करूं। तो मैंने कहा पहले आप अग्रीमेंट साइन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में बात करेंगे, जो भी संविधान के अंदर है उसमें चर्चा होगी, और उसके बाद हम एक मिडिल ग्राउंड में आ सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्राउंड में आइए या मैं आपके ग्राउंड में आता हूं। लेकिन शुरुआत में अगर मैं कह देता कि मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए इतना उत्साहित हूं कि मैं ये पॉइंट्स हटा दूं, तो ये हटाने के लिए मैं तैयार नहीं था। तो ये प्रीएम्बल सॉर्ट बना है। प्रीएम्बल के बाद डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल भी होता है, और वो डेफिनेशन में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। इसके लिए मैं लॉयर से भी बात कर रहा हूँ, मैं यंग प्रोफेशनल से भी बात कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन से भी बात कर रहा हूँ, मैं लैंड रिफॉर्म एक्टिविस्ट से भी बात कर रहा हूँ, और यूथ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फाइट नहीं है, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भी फाइट है। आप अग्रीमेंट साइन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में बात करेंगे, जो भी संविधान के अंदर है उसमें चर्चा होगी, और उसके बाद हम एक मिडिल ग्राउंड में आ सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्राउंड में आइए या मैं आपके ग्राउंड में आता हूं। लेकिन शुरुआत में अगर मैं कह देता कि मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए इतना उत्साहित हूं कि मैं ये पॉइंट्स हटा दूं, तो ये हटाने के लिए मैं तैयार नहीं था। तो ये प्रीएम्बल सॉर्ट बना है। प्रीएम्बल के बाद डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल भी होता है, और वो डेफिनेशन में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। इसके लिए मैं लॉयर से भी बात कर रहा हूँ, मैं यंग प्रोफेशनल से भी बात कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन से भी बात कर रहा हूँ, मैं लैंड रिफॉर्म एक्टिविस्ट से भी बात कर रहा हूँ, और यूथ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फाइट नहीं है, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भी फाइट है। तो अगर हमें ठीक तरीके से बात करना है, वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड लीगली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, और वो सब बात इस प्रोसेस में आएगा। अभी चाइनीज डिप्लोमेसी होती है जो 200 साल भी चलती है। मैं ऐसा कुछ भी लिखने के लिए तैयार नहीं था जिससे हमारे जो मुद्दा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो, हमारा लैंड राइट्स हो, आर्टिकल 244A हो, ये सबको मैं कंसीड करूं। तो मैंने कहा पहले आप अग्रीमेंट साइन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में बात करेंगे, जो भी संविधान के अंदर है उसमें चर्चा होगी, और उसके बाद हम एक मिडिल ग्राउंड में आ सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्राउंड में आइए या मैं आपके ग्राउंड में आता हूं। लेकिन शुरुआत में अगर मैं कह देता कि मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए इतना उत्साहित हूं कि मैं ये पॉइंट्स हटा दूं, तो ये हटाने के लिए मैं तैयार नहीं था। तो ये प्रीएम्बल सॉर्ट बना है। प्रीएम्बल के बाद डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल भी होता है, और वो डेफिनेशन में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। इसके लिए मैं लॉयर से भी बात कर रहा हूँ, मैं यंग प्रोफेशनल से भी बात कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन से भी बात कर रहा हूँ, मैं लैंड रिफॉर्म एक्टिविस्ट से भी बात कर रहा हूँ, और यूथ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फाइट नहीं है, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भी फाइट है। तो अगर हमें ठीक तरीके से बात करना है, वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड लीगली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, और वो सब बात इस प्रोसेस में आएगा। अभी শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য তিপ্রাসা অ্যাকর্ড সাইন নিয়ে, যেটা মার্চেই হয়েছিল 2024 মার্চে, অর্থাৎ 2024 সালের মার্চের প্রথম দিকে যে তিপ্রাসা অ্যাকর্ড সাইন হয়েছিল, অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করেছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের
তিপ্রা মথার যে চুক্তি হয়েছিল ভারত সরকারের সাথে, সেই চুক্তির যে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল, অর্থাৎ আগামী কয়েকদিন পরেই সেই 6 মাস অতিক্রম হতে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে সেই বিষয় নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুতের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, লয়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের যে ইমপ্লিমেন্ট হবে সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে, হিস্টোরিক্যাল যে বিষয়গুলো রয়েছে, যে ইমপ্লিমেন্ট যেগুলো হওয়ার কথা ছিল, জমির অধিকার, অর্থাৎ তাদের যে জমি, তাদের যে জায়গা, সে জমির অধিকারের কথা, সেটা ল্যান্ড রাইটস নিয়ে বা যারা কাজ করে, অর্থাৎ জমির নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বলেছেন। তাদের হিস্টোরিক্যাল যে বিষয়গুলো রয়েছে, কালচারের বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে, সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞর সাথে। এবং যে ইয়াং যারা রয়েছে তাদের যে অধিকারগুলো রয়েছে, তাদের ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা, সেটা নিয়ে কথা বলেছেন। এবং কনস্টিটিউশন সলিউশনের যে বিষয়গুলো রয়েছে, কনস্টিটিউশন সলিউশনের 244A-তে যেটা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন। এবং সর্বোপরি লয়ারের সাথে সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বুঝেছেন যে কিভাবে তিপ্রাসার এই ইমপ্লিমেন্টগুলো, এই দাবিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, যে চুক্তিগুলো রয়েছে, ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, ডেভেলপমেন্ট, কালচার, হিস্টোরি, ডাইরেক্ট ফান্ডিং। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কথা বলেছেন সরাসরি, যে প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছেন, লয়ারের সাথেও কথা বলেছেন, অর্থাৎ কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে। অর্থাৎ অ্যাকর্ড সাইন তো হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের চুক্তি, অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, সেটা সাইন করে দিয়েছে। অ্যাকর্ড, তিপ্রাসার অ্যাকর্ড আমরা যেটা বলি, অ্যাকর্ড সাইন যেটা হয়েছে, অর্থাৎ সেই জায়গায় সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গায় তিনি গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন যে আমরা শুধু অ্যাকর্ড সাইন করে নিলাম, অ্যাকর্ড সাইনদের পর বসে থাকলাম, সেটাও আমরা বসে থাকিনি। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটা বিষয়ের বিশেষজ্ঞর সাথে, হিস্টোরিক্যাল নিয়ে যারা, হিস্টোরি নিয়ে যারা কাজ করেন, যে তাদের কালচার যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে যারা কাজ করেন, জমি নিয়ে যারা কাজ করেন, জমির অধিকার নিয়ে, এবং তাদের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে, এবং তাদের ডাইরেক্ট ফান্ডিং, তাদের সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তো প্রত্যেকটা বিষয় উঠে এসেছে এই বক্তব্যে। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি, আমরা জানতে পারছি যে যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা দিয়েছেন মহারাজ প্রদ্যুৎকে, তাদের চুক্তি, অর্থাৎ তাদের চুক্তিতে সাইন করেছেন, সেটা ইমপ্লিমেন্ট হবে 6 মাসের মধ্যে। মহারাজ প্রদ্যুৎ নিজে বলেছিলেন, অর্থাৎ সেটা ইমপ্লিমেন্ট হতে যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটা বিষয় একটু সময় লাগে, একটু সময় দিতে হবে, এবং সেই সময়ের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ রয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা বিষয় যদি গুরুত্ব দিয়ে দেখি, গুরুত্ব দিয়ে ভাবি, তাহলে এই অ্যাকর্ড সাইনটাও হতে গিয়ে, বা অ্যাকর্ড সাইনটা যে করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থাৎ মাননীয় অমিত শাহ মহাশয়, এবং ত্রিপুরার মাননীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বা তার প্রতিনিধিরা, ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা, তারা যেখানে ছিলেন, ওই জায়গাটা তৈরি করতে যেমন সময় লেগেছে, এবার ইমপ্লিমেন্টগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন, কিভাবে করতে হবে, সমস্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত এক একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। কিভাবে, কোথায় ইমপ্লিমেন্ট হবে, কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে, সেগুলো নিয়ে মহারাজ কথা বলেছেন তাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে। সেটা হয়তো আমরা প্রত্যেকে খবর রাখি না। আমরা মনে করি ইমপ্লিমেন্ট হতে আর কি লাগে, ইমপ্লিমেন্ট হতে কত সময় লাগবে, আমরা অধিকারের জন্য লড়াই করেছি, অধিকার আমাদের হাতে এসে পৌঁছালেই হলো। কিন্তু এই যে অধিকারগুলো হাতে আসতে হবে, এটা লেখার বিষয় রয়েছে। এটার প্রত্যেকটা বিষয় কিভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটার উপর যারা স্পেশালিস্ট রয়েছে, তো বিশেষজ্ঞ রয়েছে, তাদেরকে ডেকে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দিয়ে, তাদের মধ্য দিয়ে এগুলো বহু চর্চিত বিষয় রয়েছে, সেগুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিপুণ হাতে বা ওদের প্রত্যেকটা বিষয় তুলে ধরতে হবে, এবং প্রত্যেকটা বিষয় যেন কোথাও ভুল না হয়, কোথাও যেন সমস্যার সৃষ্টি না হয় পরবর্তীতে, সেগুলোকে বিশেষভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তারপরে অধিকারগুলো সরাসরি তিপ্রাসার হাতে আসবে। অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে মহারাজ প্রদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন, প্রত্যেক বিশেষজ্ঞর সঙ্গে কথা বলেছেন, প্রত্যেকটা বিষয়ের অ্যানালাইসিস যারা রয়েছেন, স্পেশালিস্ট, তাদের সাথে কথা বলছেন, লয়ারদের সাথে কথা বলছেন। অর্থাৎ কনস্টিটিউশন সলিউশনের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই চুক্তিগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সরাসরি, তো সেটা তুলে ধরেছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধিকার, অর্থাৎ চুক্তিতে সাইন করেছেন, অধিকার লিখে দিয়েছেন, তার উপর আর কি হতে পারে, এবার সরাসরি তিপ্রাসার হাতে আসবে সেটা। অর্থাৎ সেই কথাগুলোই মহারাজ প্রদ্যুৎ তুলে ধরছেন। কারোর বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। কারোর কেউ যদি অন্যভাবে বোঝায়, কিংবা কেউ যদি প্রলোচনা দিতে থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি সমালোচনা করতে থাকে, ওই দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। মহারাজ প্রদ্যুৎ এটাই স্পষ্ট বুঝিয়েছেন, একটু সময় লাগবে, ইমপ্লিমেন্ট অবশ্যই হবে। যেটার জন্য মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর লড়াই করেছেন, সেটা তিনি এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন না। সেটার জন্য যেহেতু লড়াই করেছেন,
তিপ্রাসাকে কথা দিয়েছেন, তিনি তিপ্রাসাকে কখনো ধোকা দেবেন না, অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন আপনারা অপেক্ষা করতে থাকুন। আপনাদের অপেক্ষার যে প্রহর সেটা যেমন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি, এটাও আপনারা পাবেন। নিশ্চয়ই করে আপনারা অপেক্ষা করতে থাকুন এবং আপনারা একদিন সে অধিকার পাবেন, সেটা আর বেশি দূরে নয়, সে সময় আসছে। প্রত্যেকটা বিষয় মোটামুটি রেডি হয়ে আছে, মহারাজ প্রদত্তের কথাই স্পষ্ট। তাই তিপ্রাসারা কি মনে করছেন এই অ্যাকর্ড সাইন নিয়ে মহারাজের এই বক্তব্য এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লিখিত চুক্তি, আপনাদের কি মনে হয় আপনারা জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, এরকম প্রত্যেকটা বিষয় আমরা সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব। প্রত্যেকে এই বক্তব্যগুলো পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের কি মনে হয় যেমন জানাবেন আমাদের কমেন্টস বক্সে। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পেতে এবং আমাদের উৎসাহ দিতে। আমাদের সাথেই থাকুন।